ساتھ اتنی زور ہے ان میں سے ہر خواہش زور کرتی ہے کہ مجھے پورا کرو. اگر پورا نہیں کیا جاتا لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. جنسی خواہش ہے، اسی طرح کھانے پینے کی ہے. ان کو قابو میں رکھنا معمولی بات نہیں، اس کے لیے بڑی ریاضت اور بڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اور ریاضت ایسی شاید جس کے بغیر کوئی چیز کام دینے والی نہیں بنتی. جس شے کو بھی آپ دیکھیں گے صحیح کام اسی وقت دے گی جب وہ آئین کی پابند ہوگی. قوت ہر شاید آئین بات نے ہر شاید آئین قوی. آپ میرے سامنے یہ مشین رکھی ہے، میری ریکارڈنگ کر رہے ہیں. ایک کچھ قوانین ہیں جس کے تحت بنائی گئی ہے، ورنہ اگر ادھر ادھر پرزے کر دیے جائیں سارا نظام خراب ہو جائے. کتنی دیر یہ بچے سیٹ کرتے رہے. تو کوئی چیز بھی آپ دیکھیں گے، میز ہے، گلدستہ ہے، کوئی ہے، اس کا کوئی آئین اور ضابطہ ہے جس کے تحت وہ پرزے جوڑے گئے. ان میں خلل آ جائے تباہی ہو جائے گی. بات نے ہر شاید آئین قوی. جس شے پر بھی غور کرو گے اس کے لیے ایک آئین ہے جو اس کے اندر کام کر رہا ہے، اس کے تحت ہی وہ ہے چل رہی. تو ابھی قوت چرا غافر روی. اقبال کہتے ہیں تم اس آئین کی طاقت سے کیوں غافل، تم اپنے لیے آئین کا کیوں پتہ نہیں کرتے کہ وہ آئین کیا ہے. یہ آئین ہی کوئی شریعت ہے، دین ہے. کوئی یہ خام خواہ کا دباؤ نہیں، نہ لوگوں پر یہ ناجائز کوئی نہ روب ڈالنے کی بات ہے. یہ وہ بریک ہے جو احتیاط سے گاڑی کو چلاتی. جتنا جی چاہے تیز چلو، چاند پر پہنچ جاؤ، مگر یہ آپ کو قابو میں رکھے گی کہ آپ انسان بن کر رہیں، نہ اپنا نقصان کریں نہ کسی کا. جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جامع الفاظ میں فرما دیا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام کیا؟ نہ خود کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ خود نقصان جو ہے وہ جی لو. بالکل امن سے رہو. یہ دین ہے، مگر اس کے لیے تقوی بہت ضروری ہے. آپ دیکھتے ہیں گھوڑا جو ہے جب اس کو لاگو کرتے ہیں پہلے وہاں لگ ہوتا ہے، وہ نہیں ٹانگے میں جتنا چاہتا، بڑی مشکل سے قابو کر کے کوڑے اور چاوک مار مار کے چالو کرتے ہیں، دوڑاتے رہتے ہیں، پھر وہ اس لائق ہوتا. ہمارے بیل ہوتے ہیں جب جوان ہو جاتا بچڑا، اس کے لیے باقاعدہ محنت کرنی پڑتی ہے کہ جوا دیتے ہیں، مشکل سے چلاتے ہیں، آنکھوں پر اس کے باندھتے ہیں، پھر وہ لائق ہوتا ہے کہ صحیح کام کرنے والا بنے. یہ ریاضت. اسی کو مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وچ ریاضت بندی خانے قید نہ پویں جداہیں اے قدورت دل تھی تیرے ہر گدائے نام. اگر جانوروں کی طرح چھوڑ دیا جائے تو پھر یہی ہوگا نا جب پوری دنیا میں فساد اور خرابی، ایک دوسرے کو کھا رہا لوٹ رہا. ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسانی کو. سب تاجر بن گئے، عالم فاضل دانشور سب جو ہے نا ان کا نقطہ نظر صرف دولت حاصل کرنا ہے. کسی طرح وہ انسانیت کا اعلیٰ شرف ہے کہ خلق خدا کی بہتری کرنا، ایثار کرنا، خود اپنا سب کوئی قربان کر کے بھی چاہنا کہ باقی لوگ خوشحال ہو جائیں. یہ اعلیٰ وصف کہاں سے حاصل؟ اس کے لیے ریاضت درکار ہے، محنت، کہ اس کو پابندی سے چلایا جائے، کافی دیر چابک مارے جائیں، پھر یہ صحیح راستے پر آئے گا اور صحیح انسان بنے گا. اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو نسخے تجویز کیے ان میں سے ایک جز جو جب سے دین زمین پر آیا اسی وقت سے شریعت کا حصہ وہ صوم ہے، روزہ. خواہشات کو قابو کرنے کے لیے باقی خرابیاں جو ہے نا کہ انسان بھول جاتا، اس کے لیے ذکر ہے، نماز. جو مال کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا نقل ہے سمیٹ لو، اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے حب عاجلہ کا زکوٰۃ تجویز کیا، وہ الگ موضوع. مگر یہ خواہشات کا غلبہ جو ہے کہ انسان کے اندر جو خواہشیں پیدا ہوتی ہیں، بے قرار کرتی ہیں، بے چین، ان کو یہ پورا کرنے کے لیے ساری حدیں توڑ دیتا، بے لگام ہو جاتا ہے. اس کو قابو میں رکھنے کے لیے صوم کی بات فرض کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان تم پر یہ روزہ رکھنا فرض کیا گیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم پہ پہلوں پر بھی فرض رہا. یعنی یہ ایسا نسخہ ہے جو سارے انبیاء علیہ السلام کی شریعت کا حصہ رہا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کبھی ختم نہیں کیا کہ لوگ اپنی خواہشات جن کو کنٹرول کرنا سیکھیں، بریک مضبوط کریں اپنی. یہ نہیں کہ جو جی میں آج کر لیا. تو اس کے لیے آپ دیکھیں کہ یہ 4-5 پیر جو ہے 15-16 گھنٹے خواہش مجبور کرتی ہے. ٹھنڈا پانی موجود ہے، کھانا پکا ہوا، خوشبوئیں آ رہی ہیں، جوان آدمی ہے، بیوی ہزار اس کے پاس ہے، مگر ان سب باتوں کے مقابلہ میں چاہے یہ خواہش کتنی زور کرے وہ کہتا ہے اللہ نے روکا ہوا اپنے آپ کو قابو رکھنا. اب اس ٹریننگ سے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو وصف ہے کہ انسان اپنے شعور اور ارادہ کو پختہ کرے، اس کی بریک ڈھیلی نہ ہو جائے، جو خیال پیدا ہو یہ پہلے حلال و حرام کا فیصلہ کرے، پھر اس کے بارے میں سوچے کہ میں نے یہ کرنا، یعنی آزاد مرضی سے. وہ ساری باتیں جو تب حاصل ہوتی ہیں
आला दर्जे का इंसान तब जन्म लेता है जिसको हम फरिश्ता सिफत इंसान कह सकें। खाकियो नूरी निहाद बंदा है मौला सिवा, होता मिट्टी का बना हुआ मगर सिफतें फरिश्तों की होती है। खाकियो नूरी निहाद बंदा है मौला सिवा, मखलूक होता मगर औसाफ उसमें खुदा के होते। और इसीलिए नेक लोगों ने एक तर्जमा ये किया, हदीस पाक मशहूर है सही बुखारी मुस्लिम की, क्या सौमोली रोज़ा मेरे लिए। अब उसका एक मफहूम तो ये है कि ये रोज़ा अगर लोग रखते हैं, ये भूख प्यास जो है इसको इख्तियार करते हैं, तो उनको क्या मिलता है? सिर्फ मुझे खुश करना चाहते हैं और ये अमल किसी को इसका पता भी नहीं चलता। सुबह से शाम तक आप उसको अपने पास बैठाए रखें, ज़ाहरी हरकत कोई नहीं करेगा, खाए पिएगा नहीं, मगर वो नीयत ना करे रोज़ा की, कोई रोज़ा कोई जान नहीं सकता कि रोज़ा है या नहीं, अल्लाह जानता है। मगर इससे भी बढ़कर एक मफहूम जो सूफिया ने बयान किया और शेख अकबर फरमाते हैं कि रोज़ा सिर्फ खुदा की सिफत है, रोज़ा कोई मखलूक नहीं रख सकती। मखलूक तो मुताद है कि अपने जिस्म में जो अज़ा हल हो जाते हैं उनके बदल खाना पीना पड़ता में, एक ज़ात है युतन वला युतन, जो खिलाता है खुद नहीं खाता। इसलिए जब हम रोज़े की हालत में हो जाते हैं तो आप याद रखें कि उस वक्त आप उस सिफत के हामिल हो जाते हैं जो खुदा की, कि ना वो जानता है, ना उसमें जिनसी ख्वाहिश है, ना खाना पीना। बड़ी बात है कि बंदा है मौला सिफात, ये चंद घंटे जो हैं वो खुदा की तरह का बना रहता है, ना खाना ना पीना और इनसे पाक होता है। और इसीलिए हदीस पाक में जब आता है कि रोज़ा जब इंसान इफ्तार करता है उसको दो खुशियाँ मिलती, मोमिन की फरातान लिस्साम फरम, दो खुशियाँ, फरातन लिक़ाए रब्बे फरातन फित्रे, रोज़ा खोलने की खुशी और एक अपने रब से मिलने की खुशी। उसका भी हम समझते हैं कि एक मफहूम तो ज़ाहरी है कि क़यामत के दिन अल्लाह से मिलेंगे, नाम मिलेगा। एक यहाँ भी है कि शाम को भी अल्लाह से मिलता, अल्लाह उस वक्त फातिर की शक्ल में आ जाता है कि मैं खिलाने वाला बनकर आ गया। उस वक्त सायम था, सब कुछ छोड़ा हुआ था, तू भी मेरी तरह बन गया। अब मैं दूसरी जो मेरी शान है कि मखलूक को खिलाता हूँ, मैंने दस्तरखान बिछा दिया, खाओ पियो। उस वक्त वो जो अल्लाह फरमाता है कि वो खाता नहीं है, खिलाता है, वो खिलाने के लिए हमारे सामने आ गई। मुलाकात उससे हो गई, आदमी पहचाने कि सुबह अल्लाह मेरे सामने किस शक्ल में आया था और मैंने इस्तकबाल किया कि अल्लाह आप सायम है, मैं भी सायम हो गया। रोज़ा शाम को फातिर की शक्ल में कहा, अब कनात क्या, अब खाने पीने से रोकोगे, गलत होगा, मैं खिलाने वाला हूँ। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि मेरे बंदों में से सबसे मुझे प्यारे वो हैं जो जल्दी इफ्तार करते। उन्होंने कहा रोका हुआ था, ठीक है, अब आपने दस्तरखान बचाया, ऐलान कर दिया कि मैंने छुट्टी दे दी अपने गुलामों को, हम कौन है कनात का मुजाहरा करने वाले। क्यों तमा खाहज मन सुल्तान दी, क्यों तमा खाहज मन सुल्तान दी। जब कायनात का मालिक अब हमसे चाहता है कि तुम हिर्स को छोड़ो, कनात क्यों तमा खाहज मन सुल्तान दी। अब कनात का मौका नहीं, वो सुबह से शाम तक था, अब है हिर्स का मौका। खाक बर फर के कनात बाज नहीं, इसके बाद तो कनात पर लानत भेजनी चाहिए। और इसीलिए फरमाया कि जब तक ये उम्मत जल्दी इफ्तार करेगी ये दीन पर रहेंगे, वरना यहूद नसारा की तरह गुमराही का शिकार हो जाएंगे। अब जो कहते हैं सूरज गुरूब होते नहीं इफ्तार करना, मालूम करना चाहिए उनसे कि सूरज गुरूब होना तो एक अलामत थी, आंखों से छुप गया, पता चल गया कि दिन खत्म हो गया। अब कौन सा वक्त आएगा जिससे हम फैसला करेंगे कि रात, कोई कहेगा 10 मिनट को, 15 को, 20 को, कहेगा नहीं आधी रात जाएगी तो रात होगी, क्या बनेगा? कोई ऐसा निशान नहीं होगा जिससे हर आदमी फैसला कर सके। इसलिए टिकिया का गुरूब होना, यही उम्मत सारी ने माना, यही हदीस में कि वो सूरज गुरूब हो गया। तो आपने देखा कि ये हदीस पाक जो है कि रोज़ा मेरे लिए, यानी रोज़ा मैं ही सिर्फ रख ली, इलाम इख्तिसास है कि रोज़ा और कौन रख सकता है, रोज़ा तो अल्लाह का समझ है, कोई खाने पीने का और जनने का मोहताज नहीं। और शाम को है वो फातिर फतर समावात रल कि लोगों का रोज़ा इफ्तार कराता है, खिलाता है, पिलाता है। ये वो बातें हैं जो अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह ने सुझाई, ने हम तक पहुँचाई, और जिससे पता चलता कि रोज़े की हालत में हम खुदा को किस शान में देखते हैं। और शाम को जब दस्तरखान पर बैठते हैं उस वक्त तो फिर सूरत में जलवागर होता है। ये सारे जलवे उसी के जिधर हम देखते हैं ना। इसीलिए नेक लोग कहते हैं, मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक शायर ने कहा, गुलिस्तान में जाकर हर एक गुल को देखा, ना तेरी सी रंगत ना तेरी सी बुआ। बात ये भी ठीक थी, मगर उन्होंने कहा यह नाबीना था, अंधा था, सोच नहीं सका। इसको ये सोचना चाहिए था, गुलिस्तान में जाकर हर एक गुल को देखा, तेरी ही सी रंगत तेरी ही सी बुआ। जहां भी कोई रंग है बू है तेरा ही, वो तेरी तरफ से था हुआ, कहां से आ गया। तो रोज़ा
جو ہر شریعت میں رہا